Welcome all of you. Let us continue next point of chemical kinetics. So today we are going to discuss effect of temperature on reaction rate. You know that rate of reaction depend on temperature. Rate of reaction is depend on temperature. Actually, for most of reactions, rate of reaction will be double or triple for every 10 degree rise in temperature. For most of reaction rate of reaction will be double or triple for every 10 degree Celsius rise in temperature. 10 degree Celsius rise in temperature. So remember this sentence, reaction rate of reaction will be double or triple every 10 degree rise in temperature. So if 10 degree rise in temperature means rate of reaction will be increased 2 times or 3 times if temperature of reaction is increased by 10 degree. जर तुम्ही 10 डिग्री सेल्सिअसने जर रिॲक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रिॲक्शनचा रेट डबल होईल किंवा ट्रिपल होईल. हा जो इफेक्ट आहे टेम्परेचरचा रिॲक्शनच्या रेटवरती, दॅट effect of temperature on rate of reaction is generally expressed in terms of temperature coefficient. Temperature coefficient. So what is temperature coefficient? It is defined as the ratio of rate constant of reaction at two temperatures. Rate constant of reaction ratio of rate constant of reaction at two different temperatures differing by 10 degree. Okay, differing by 10 degree. So this is definition of temperature coefficient. What is temperature coefficient? It is ratio of rate constant K of the reaction at two different temperatures differ by 10 degree. म्हणजे एक रिॲक्शन तुम्ही कॅरी आउट केलेली आहे 25 डिग्री सेल्सिअसला, बरोबर, आणि पुन्हा त्या रिॲक्शनचं टेम्परेचर तुम्ही इन्क्रीज केलं 10 डिग्रीने, 25चं केलं 35, मग 35ला पुन्हा त्या रिॲक्शनचा रेट कॉन्स्टंट डिटरमाइन केला के, आणि दोघांचा जर रेशो घेतला, तो जो रेशो असेल तो रेशो म्हणजे काय असणार आहे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय येईल याचा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू के टी प्लस 10 upon KT. KT is rate constant at temperature T1, and this is rate constant at temperature T plus 10. For example, T is 25 degrees Celsius, then T plus 10 will be
25 plus 10 means 35 degree. Okay, means 35 degrees Celsius. So in this case we can write temperature coefficient is equal to rate constant at 35 degrees Celsius upon rate constant at 25 degrees Celsius. Rate constant as 35 degrees Celsius and rate constant at 25 degrees. So this ratio of rate constant of reaction at two temperatures differing by 10 degree is called as temperature coefficient. हे सेंटेन्स तुम्ही लक्षातच ठेवा. 10 डिग्री सेल्सिअसने जर रिॲक्शनचं टेम्परेचर इंक्रीज झालं तर रिॲक्शनचा रेट डबल होईल, तर काही केसेसमध्ये ट्रिपल सुद्धा होऊ शकतो. पण जनरली रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू डबल होते, म्हणजे रिॲक्शनचा रेट काय होतो, इन्क्रीज होतो. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला असं दिसून येत आहे रेट ऑफ रिॲक्शन. ओके, सो रेट ऑफ रिॲक्शन ग्राफ जर तुम्ही प्लॉट केला, ओके, रेट ऑफ रिॲक्शन rate versus temperature. So rate of reaction will be increases as temperature increases. Okay, so this is the relation between rate and temperature. As temperature increases, rate of reaction increases. Okay, so this is the effect of temperature on reaction rate. Now Arrhenius is a scientist which gives the equation for variation of rate constant with temperature. Arrhenius या सायंटिस्टने काय केलेले, हा जो इफेक्ट आहे टेम्परेचरचा, रिॲक्शनवरती जो टेम्परेचरचा इफेक्ट होतो आहे त्याच्यासाठीच एक इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं आहे. ओके, आणि त्या इक्वेशनमध्ये काय त्याने दिलेलं आहे आपल्याला, कशाचं इक्वेशन दिलेलं आहे, रेट कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचर यांचं व्हेरिएशन कसं होतं, म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यावर रेट कॉन्स्टंटमध्ये आपल्याला कसं व्हेरिएशन दिसून येतं. हे जे व्हेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टंट विथ टेम्परेचर हे जे रिलेशन आहे, ओके, ते एका इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये अरेनियसने डिराईव्ह केलेलं आहे. सो लेट अस डिराईव्ह दी अरेनियस इक्वेशन. Okay, Arrhenius equation, we are going to derive Arrhenius equation. Okay, now as I told you, Arrhenius gives variation of rate constant with temperature, which is actually based on Van 't Hoff's equation of variation of equilibrium constant K with temperature. Arrhenius ने काय केलं, Van 't Hoffने जे इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं होतं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचर यांच्यामधलं रिलेशन एक्सप्लेन करण्यासाठी जे इक्वेशन दिलं होतं व्हॅन 't हॉफने, त्या इक्वेशनच्या बेसिसवरती अरेनियसने रेट कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचर या दोघांमधलं रिलेशन एक्सप्लेन करण्यासाठी इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं. म्हणजे व्हॅन 't हॉफच्या इक्वेशनच्या बेसिसवरती अरेनियसने आपलं इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं आहे. सो लेट अस सी व्हॅन 't हॉफ's इक्वेशन. Van 't Hoff equation is given as d ln k upon dt is equal to delta h upon t square, delta h upon rt square, delta h upon rt square. Okay, this is equation number 1. Remember, this is capital K. Okay, this is capital K, equilibrium constant.
Okay, equilibrium constant of reaction. Equilibrium constant of reaction. Okay. Now delta H is heat change for reaction. Delta H is heat change for reaction. Heat change for reaction. Okay. R, you know, R is gas constant. T, temperature. Okay, T, temperature. T is temperature. So R molar gas constant. So this is Van 't Hoff's equation, which gives relation between equilibrium constant K and temperature T. Okay, and on the basis of this equation, Arrhenius derived his equation for relation between to explain variation of rate constant with temperature. So according to Arrhenius suggests that equilibrium constant of a reaction is the ratio of rate constant of forward reaction to the rate constant of backward reaction. So Arrhenius suggests that इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के Arrhenius ने काय केलंय, काय सजेस्ट केलं इथे की हा जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे के, कॅपिटल के, हा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय आहे, रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे, रेट कॉन्स्टंट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन टू द रेट कॉन्स्टंट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. आता बघा इथे मी स्मॉल के, रेट कॉन्स्टंट स्मॉल के ने आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट कॅपिटल के ने. ओके, सो according to Arrhenius suggests that equilibrium constant K is the ratio of rate constant of forward reaction, F for forward, B for backward. So it is ratio of rate constant of forward reaction to the rate constant of backward reaction. Arrhenius ने हे सजेस्ट केलेलं आहे. ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इक्वल टू तुम्ही लिहू शकतात KF अपॉन KB. लक्षात घ्या, रेट कॉन्स्टंट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन and this is rate constant of backward reaction. हे Arrheniusचं सजेशन होतं ह्या इक्वेशनसाठी. ओके, जर हे सजेशन जर आपण कन्सिडर केलं बरोबर आणि त्याच्यातला जो H आहे डेल्टा H, अजून काय सजेस्ट केलं त्याने, डेल्टा H इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा E. डेल्टा H इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा E, which is internal energy change. Delta E is what? Delta E internal energy change. So delta E is equal to E2 minus E1. Okay, now equation 1 can be written as, therefore D K is equal to what, KF upon KB, D ln KF upon KB, okay, upon dt is equal to delta H is replaced by delta E upon RT square, So we get this equation according to Arrhenius. ने जे काही सजेशन्स दिले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के आणि डेल्टा H साठी ते रिप्लेस करून आपण हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. तर हे इक्वेशन मी असं लिहू शकतो, डी एल एन, आता इथे काय डिवायडेशन आहे, मी असं लिहू शकतो डी एल एन के एफ मायनस एल एन ऑफ के बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू
तर डेल्टा ई जो आहे, डेल्टा ई कसा लिहिन मी, E2 मायनस E1, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट मायनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, ओके, अपॉन RT square. So this equation is written as d ln of kf, rate constant of forward reaction, upon dt minus derivative of ln kb, rate constant of backward reaction, dt, okay, and this is also written as E2 upon RT square minus E1 upon RT square, E1 upon RT square, okay. So we get these two equations, sorry, this equation. From this equation, okay, for to derive the Arrhenius equation, we will obtain two equations from this equation. या इक्वेशन वरून आता बघा, ते इक्वेशन 1 होतं, हे इक्वेशन 2 आहे, ओके. या इक्वेशन 2 वरून मला अजून दोन इक्वेशन मिळतील. कसं बघा, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन, आणि एक कॉन्स्टंट कन्सिडर करेल मी. देन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इथं पण मायनस साईन आहे, इथे पण मायनस साईन आहे, ओके, कॅन्सल होईल. इक्वल टू दिस वन आणि एक कॉन्स्टंट कन्सिडर करेल. बघा कसं, डी एल एन ऑफ के एफ अपॉन dt, okay, is equal to E2 upon RT square and plus constant C, then d ln of kb upon dt is equal to काय येईल, तर दिस इज इक्वल टू काय लिहिलं तुम्ही, E2 अपॉन RT स्क्वेअर. इथं लिहिणार तुम्ही अँड डी एल एन के बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू E1 अपॉन RT स्क्वेअर प्लस C. C इज कॉन्स्टंट टर्म, ओके, C इज कॉन्स्टंट टर्म. तर आपल्याला हे दोन इक्वेशन्स मिळालेले आहेत, ओके. This one and this one. We get to get a general equation of Arrhenius equation. From this equation we get two equations, this one and this one. एक जनरल इक्वेशन आपल्याला ऑब्टेन करायचं आहे आरएनएससाठी, आरएनएस इक्वेशनचं. आणि ते कसं मिळालं आपल्याला, ह्या इक्वेशनवरून हे दोन इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं. आता बघा, ह्या इक्वेशनमध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर इथे इंटरनल एनर्जी E2 आहे, इथे इंटरनल एनर्जी E1 आहे, ओके. आणि इथे रेट कॉन्स्टंट आहे फॉरवर्ड रिॲक्शनचा, इथे रेट कॉन्स्टंट आहे बॅकवर्ड रिॲक्शनचा. म्हणजे ही रेट कॉन्स्टंटची टर्म आहे, ही पण रेट कॉन्स्टंटची टर्म आहे, ही इंटरनल एनर्जीची टर्म आहे, ही पण इंटरनल एनर्जीची टर्म आहे. बाकीच्या टर्म्स सुद्धा सेम आहेत. सो इन जनरल वी कॅन राईट, इन जनरल वी कॅन राईट d ln of k upon dt is equal to E1 into ऐवजी लिहितो मी EA upon RT square plus ln प्लसची काही गरज नाही, ओके. So in general we can write this equation as this one, okay. Now we get constant terms आपण निग्लेक्ट केलेले आहेत, आपण फक्त या मेन टर्म्स कन्सिडर केलेल्या आहेत. फोकस करायचं आपल्याला रेट कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचरवरती, ओके. नाउ हिअर EA इज ॲक्टिवेशन एनर्जी, EA इज activation energy. This is equation number 3. So this equation 3 is called as Arrhenius equation.
Arrhenius equation. This equation is called as Arrhenius equation. This is just like equation of Van 't Hoff, just like Van 't Hoff equation. What we have changed, equilibrium constant K is replaced by rate constant, and here delta H is replaced by activation energy. Okay, activation energy of a reactant molecules. Okay, this is called as Arrhenius equation. So rearrange this equation. Equation 3. So this is general Arrhenius equation. Let's derive different forms of Arrhenius equation. Okay, let us derive different forms of Arrhenius equation. So rearrange equation 3, we get d ln of K is equal to EA upon RT square into dt. EA upon RT square into dt. So integrate this equation. Integrate, suppose this is equation number 4. Integrate equation 4. Integrate equation 4. Indefinite integral, limits मध्ये नाही करणार आपण, indefinite. D integration of d ln of K is equal to activation energy and R constant terms. So we get EA upon R integration 1 upon T square into dt. Okay. So we have integrate this equation. आता बघा Arrhenius equation आपल्याला हे मिळालेलं इक्वेशन नंबर 3. Van 't Hoffचं इक्वेशन कन्सिडर केलं, त्यात चेंजेस केले, K इज इक्वल टू हे सबस्टिट्यूट केला आणि डेल्टा H डेल्टा E ने रिप्लेस केला. त्यानंतर मग आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. इथे ln होता, बरोबर, लॉगचा रूल अप्लाय केला, सबस्ट्रॅक्शन झाली. त्यानंतर बेस सेपरेट करून घेतले, याचा बेस सेपरेट केला, याचा बेस सेपरेट केला. तसं इथे पण E1 आणि E2 चे काय केले, बेस सेपरेट केलेले आहेत. आणि ह्या इक्वेशनवरून आपण हे दोन इक्वेशन ऑब्टेन केलेले आहेत. आणि जनरल इक्वेशन, ह्या इक्वेशन्सवरून आपण एक जनरल Arrhenius इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे. दिस इज डी ln K अपॉन dt इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वेअर. EA काय, ॲक्टिवेशन एनर्जी आहे. अँड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Arrhenius equation. Now we are going to obtain different forms of Arrhenius equation. For that we have rearranged equation 3. Equation 3 rearrange केलं, आपल्याला हे इक्वेशन 4 मिळालेलं आहे. आता इक्वेशन 4 ला काय केलं, आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. आतापर्यंत आपण लिमिट्समध्ये आपण इंटिग्रेशन केलेलं आहे. डेफिनेट इंटिग्रल होतं ते, हे काय, इनडेफिनेट इंटिग्रल विदाउट लिमिट. तर मग याला इंटिग्रेट केल्यानंतर आता ॲक्टिवेशन एनर्जी आणि आर कॉन्स्टंट टर्म आहे, त्यामुळे इंटिग्रेशनच्या आउटसाईडला लिहिले आहेत. आणि आपण कोणाचं इंटिग्रेशन घेतोय, 1 अपॉन टी स्क्वेअर डी टीचा. ओके, आता तिकडचा पार्ट मी तो इरेज करून टाकतो. नाउ इंटिग्रेशन ऑफ डी ln ऑफ के, डेरिवेटिव इंटिग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसल आउट, ओनली वी गेट ln k, ln ऑफ k, then EA upon R, EA upon R, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेअर. आता तुम्हाला इंटिग्रेशनचा रूल तर माहिती आहे. आता टी जो आहे तो वरती गेल्यानंतर काय होईल, टी रेस टू मायनस 2 इंटू डी टी. इंटिग्रेशनचा रूल काय आहे, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, हा रूल आहे इंटिग्रेशनचा. आता इथं एन इज इक्वल टू काय आहे, -2 आहे. सो -2 प्लस 1 काय येईल, -1. ठीक आहे. सो मग बघा इथे काय येईल इंटिग्रेशन याचं, टी रेस टू -2 प्लस 1 म्हणजे एन प्लस 1, -2 प्लस 1 काय येईल, -1. पुन्हा इथे खाली काय येईल, एन प्लस 1 म्हणजे -2 प्लस 1 काय येईल, -1. सो मायनस टी रेस टू -1. ठीक आहे, हा रेस टू -1 आहे. ओके, हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घ्या. हा इंटिग्रेशनचा रूल, मायनस टी रेस टू -1 आहे. ओके, हा टी रेस टू -1 आहे, डिनॉमिनेटरला गेल्यानंतर काय होईल, 1 होऊन जाईल. सो -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी. कशाचं इंटिग्रेशन येईल, याचं इंटिग्रेशन काय येईल, -1 अपॉन टी. सो राईट डाऊन इंटिग्रेशन -1 अपॉन टी.
इंटिग्रेशन ऑफ 1/t² इंटिग्रेशन काय आलं -1/t. कोणता रूलनुसार x⁻n+1/n+1. मग आपल्याकडे हे जो टर्म आहे हा डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला गेल्यावर काय होईल, याचा जो एक्सपोनेन्शियल आहे तो काय होईल, तो पॉवर काय होईल इथं प्लस होती इथं पॉवर मायनस होईल. मग n = काय आलं आपल्याकडे -2 आलेला आहे. -2 + 1 काय येईल -1. म्हणजे मग बघा इथे एक्सच्या ऐवजी काय आपल्याकडे t आहे. सो t⁻⁻1 खाली -1. आता हा -1 इथे याला -1 झाला. इथे काय आहे पॉवर काय -1 आहे. हा डिनॉमिनेटरला गेल्यानंतर काय होईल याची पॉवर +1 होऊन जाईल, म्हणजे काय 1/t. असं आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं आहे. ठीक आहे. आता बघा हे इनडेफिनाइट इंटिग्रल आहे. इनडेफिनाइट इंटिग्रलमध्ये इंटिग्रेशन परफॉर्म केल्यानंतर एक कॉन्स्टंट कन्सिडर करावा लागतो. सो इन दिस केस वी हॅव टेकन कॉन्स्टंट ln of a. What is ln of a? ln of a is constant of integration. Constant of integration. इंटिग्रेशन परफॉर्म केल्यानंतरचा आलेला कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. आता हे जे इक्वेशन आहे, आता ह्या इक्वेशनमध्ये मी काय करतो, ही ln ची टर्म या साईडला ट्रान्सफर करतो, ln ऑफ a ची टर्म इकडे ट्रान्सफर करतो. काय होईल ln ऑफ k मायनस ln ऑफ a इज इक्वल टू इथे काय येईल मग EA/RT. EA/RT आणि याचं मायनस साईन इथे असेल मायनस EA/RT. सो नाव अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉगॅरिथम सबस्ट्रॅक्शन असेल तर डिवायडेशन. सो वी कॅन राईट ln ऑफ k/a इज इक्वल टू मायनस EA/RT. EA/RT. Okay. Now take antilog on both sides. काय करायचं आहे आता, टेक antilog on both sides. Take antilog on both sides. So antilog log cancel out. antilog ln काय होईल कॅन्सल होईल. आपल्याला काय मिळेल फक्त k/a. या टर्मचा जर अँटीलॉग घेतला तुम्ही, अँटीलॉग आणि एलियन दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल आउट करतात, फक्त काय मिळतं आपल्याला k/a. आणि याचा जर अँटीलॉग घेतला तर ते एक्सपोनेन्शियल फॉर्मला चालली जाते e⁻EA/RT. e⁻EA/RT. सो दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज k इज इक्वल टू a इंटू e⁻EA/RT. So this is equation number 4. This is equation number 4, and equation number 4 is exponential form of Arrhenius equation. This is exponential form of Arrhenius equation. Arrhenius इक्वेशनचा हा कोणता फॉर्म आहे, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे. ओके. इक्वेशन लक्षात घ्या व्यवस्थित. k इज इक्वल टू a⁻EA/RT. Here a is frequency factor. A is called as frequency factor or pre-exponential factor. Pre-exponential factor. म्हणजे ई एक्सपोनेन्शियल टर्म आहे त्याच्या आधीची प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर किंवा फ्रिक्वेन्सी फॅक्टर असं एला म्हटलं जातं. ओके. प्रॉब्लेम विचारला जातो त्याच्यात मग तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी फॅक्टर पण दिलेलं असं किंवा प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर दिलेलं असं, मग ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं. ए काय असतो, फ्रिक्वेन्सी फॅक्टर किंवा प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. ओके. बघा हे इक्वेशन कसं आहे ऑप्टेन केलेलं आपण, आपल्याकडे हे जनरल इक्वेशन मिळालं होतं आरएनएस इक्वेशनचं, त्याला रिअरेंज केलेलं आहे. ओके. टी इकडे होतं त्यामुळे डी टी इकडे ट्रान्सफर करून घेतला आहे. त्यानंतर त्याला इंटिग्रेट केलेलं आहे. ओके. विदाऊट लिमिट इंटिग्रेट केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. या इक्वेशनचं काय केलं, ln ऑफ एची टर्म आपण इकडे ट्रान्सफर केली, बरोबर.
ln ऑफ ए काय इथं कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. इनडेफिनाईट इंटिग्रलमध्ये कॉन्स्टंट ॲड करावा लागतो. जसं लिमिट डेफिनाईट इंटिग्रलमध्ये कॉन्स्टंट ॲड करायची गरज नसते. सो ln ऑफ के मायनस ln ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस ई ए अपॉन आर टी हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. लॉजच्या रूलनुसार आपण काय केलं याचं डिवायडेशन केलेलं आहे. त्यानंतर दोन्ही साईडला अँटीलॉग घेतला आहे. अँटीलॉग ln कॅन्सल होतो बरोबर आणि ही जी टर्म होती ही एक्सपोनेन्शियलला चालली जाते. ठीक आहे. सो के इज इक्वल टू ए ई रेस टू मायनस ई ए अपॉन आर टी हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. सो दिस इज एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. लक्षात घ्या एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन. मी तुम्हाला सांगितलं आपल्याला वेगवेगळे फॉर्म्स पाहायचे आहेत अरेनियस इक्वेशनचे, त्यातला हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे. ठीक आहे. आता आपण तर इथे जे इक्वेशन आहे याला इक्वेशन नंबर 4 द्या आणि या इक्वेशन नंबर 5 द्या. ओके. इक्वेशन नंबर 5 कारण ते आपल्याला लागणार आहे नंतर. सो पार्ट मी गेस करून टाकतो. So equation 4 can be written as equation 4 is written as equation 4 is written as ln of k is equal to minus EA upon RT plus ln of A plus ln of A. So ln of k is equal to ln of A minus EA upon RT minus EA upon RT. ओके. हे थोडंसं आपण रिअरेंजमेंट करून घेतली या इक्वेशनमध्ये. आता काय करू आपण lnचं कन्वर्शन लॉगमध्ये करू. सो 2.303 log of k is equal to 2.303 log of A minus EA upon RT. Okay. Divide on both sides. Divide on both sides by 2.303. ओके. सो दोन्ही साईडला काय करायचं आहे 2.303 ने डिवाइड करायचं आहे. सो लॉग ऑफ के देअरफॉर लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए मायनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ओके. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6. याला इक्वेशन नंबर 6 देऊ आपण. आता ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला अजून एक वेगळ्या कंडिशन्स अप्लाय करायच्या आहेत. या इक्वेशनला अजून एक वेगवेगळे इक्वेशन्स आपल्याला मिळतील. जर सपोज K1 आणि K2 इफ K1 अँड K2 आर दी रेट कॉन्स्टंट ॲट टेम्परेचर T1 अँड T2. दोन कंडिशन कन्सिडर केले आपण. टेम्परेचर T1 आणि टेम्परेचर T2. T1 टेम्परेचरला रेट कॉन्स्टंट काय असेल K1 आणि T2 टेम्परेचर कन्सिडर केलं तर तेव्हा रेट कॉन्स्टंट असेल आपला K2. सो at temperature T1 and T2 at temperature if at temperature T1 and T2 K1 and K2 are the rate constant, then equation 6 can be written as for temperature T1 equation 6 will be log K1 is equal to log of A. ओके. एचं काही टर्म चेंज होणार नाही. एची टर्म तीच असणार आहे, तो कॉन्स्टंट आहे. मायनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1. ओके. इक्वेशन नंबर 7.
Again for temperature T2 equation will be log K2 is equal to log of A minus EA upon 2.303 R T2, equation number 8. Okay, equation 7 and equation 8. So subtract equation 7 from equation 8. बघा काय केलं आपण, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म होता, इक्वेशन 4 होता आपल्याकडे, ते थोडं रिअरेंज करून लिहिलेलं आहे. त्यानंतर ही ln ची टर्म इकडे लिहिली आणि हा मायनस टर्म इकडे लिहिला. त्यानंतर lnचं कन्वर्शन लॉगमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. lnचं कन्वर्शन लॉगमध्ये केल्यानंतर आपल्याला 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. हे 2.303 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. आपल्याला ह्या दोन्ही टर्म कॅन्सल करायच्या आहेत, 2.303 आणि 2.303. मग त्यासाठी काय केलं आपण, दोन्ही साईडला 2.303 ने मल्टिप्लाय केलं. ह्या टर्मला आपण डिवाइड केलं, इथे पण डिवाइड केलं, इथे डिवाइड केलं, इथे डिवाइड केलं. ठीक आहे, मग इथे डिवाइड केल्यानंतर 2.303 कॅन्सल झाला, 2.303 कॅन्सल झाला. काय मिळालं, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए मायनस ई ए. आता मग इथे काय होईल, डिवाइड केलं त्यामुळे ही टर्म आर टीला मल्टिप्लाय झालेली आहे. ओके, आणि जर सपोज K1 आणि K2 म्हणजे दोन टेम्परेचर कन्सिडर केले T1 आणि T2, तर त्यासाठी आपल्याला रेट कॉन्स्टंट काय मिळतील, K1 आणि K2. सो हे जे इक्वेशन नंबर 6 आहे ते आपण K1 आणि K2च्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. त्यानंतर हे K1च्या फॉर्ममध्ये, हे K2च्या फॉर्ममध्ये. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम 8. हे इक्वेशन याच्यामधून सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन नंतर काय येईल बघा, लॉग ऑफ K2, तर या साईडच्या टर्म लॉग ऑफ K2 मायनस काय, लॉग ऑफ K1. लॉग ऑफ K2 मायनस लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू, तर बघा इथे लॉग ऑफ ए मायनस ई ए अपॉन 2.303 R T2. ओके, मायनस काय येईल, ही टर्म येईल लॉग ऑफ ए मायनस ई ए अपॉन 2.303 R T1. आता ब्रॅकेट सॉल्व करून घेऊ आपण. देअरफॉर लॉग ऑफ, आता इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं दिस इक्वेशन, ओके, this term log K2 minus log K1, according to rule of logarithm we can write log of subtraction असेल तर काय होईल, डिवायडेशन, log of K2 upon K1, log of K2 upon K1. देन आता बघा इकडे ब्रॅकेट सॉल्व करू आपण, log of A मायनस ई ए अपॉन 2.303 R T2. हा ब्रॅकेटमधून बाहेर आला काय होईल, प्लस मायनस होऊन जाईल, लॉग ऑफ ए मायनस काय होईल, प्लस. सो प्लस ई ए अपॉन 2.303 R T1. ओके, ही टर्म काय आहे, प्लस, ही मायनस, प्लस मायनस गेट कॅन्सल आउट. ओके, सो रिमेनिंग इज लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, उरलं काय मग, ही टर्म उरली आणि ही टर्म उरलेली आहे. ठीक आहे, मायनस ई ए अपॉन 2.303 R T2 प्लस ई ए अपॉन 2.303 R T1. ओके, हे इक्वेशन आपल्याला आता मिळालेलं आहे. आता बघा आपण इथेपर्यंत आलेलो होतो, हे इक्वेशन आलं होतं. या इक्वेशनमधून आपण हे इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट केलेलं आहे. सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. इथे ब्रॅकेट सॉल्व केलेले आहेत. ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर हा प्लस होता, हा मायनस होता, प्लस मायनस कॅन्सल झालेले आहेत. लॉगच्या रूलनुसार सबस्ट्रॅक्शन होती म्हणून इथे डिवायडेशन लिहिलेलं आहे. ओके, देन आता हे इक्वेशन मिळाल्यानंतर आपण इथे काय करू बघा, ई ए अपॉन 2.303 R, here EA upon 2.303 R, both terms are common. Take common terms outside the
ब्रॅकेट आणि ब्रॅकेटमध्ये आपण रिमेनिंग टर्म्स लिहिणार आहे. ओके, सो इक्वेशन मिळेल आपल्याला we get equation log, this is k1, log k2 upon k1, log k2 upon k1 is equal to bracket, outside the bracket we can write EA upon 2.303 R. ब्रॅकेटमध्ये काय असेल बघा, मग ब्रॅकेटमध्ये असेल मायनस 1 अपॉन T2 मायनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T1. आता हे कसं लिहिणार आपण, लॉग ऑफ k2 upon k1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ही टर्म तिकडे ट्रान्सफर केली. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. लॉग ऑफ k2 upon k1 is equal to EA upon 2.303 R T1 into 1 T2 minus T1 upon T1 into T2. So this is integrated form of Arrhenius equation. Equation number 9. This is equation number 9. This is integrated form of Arrhenius equation. Okay, this is integrated form of Arrhenius equation. या इक्वेशन पर्यंत आलो होतो. ही टर्म कॉमन काढून ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहिल्यात ह्या टर्म्स. इथे थोडं मॉडिफिकेशन केलं, आपण असं लिहिणार 1 अपॉन T1 मायनस 1 अपॉन T2. ओके, आणि इथे काय केलं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेली आहे, T2 मायनस T1 अपॉन T1 इंटू T2. सो इन दिस इक्वेशन, दिस इज इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ Arrhenius equation. If you know the temperature T1, T2 and rate constant for temperature T1, that is K1, you can easily determine K2. Means out of T1, T2, K1, K2, if you know three terms, then you can easily determine fourth term. Okay, so problem will be asked on the basis of this formula. So remember this one. So this is about the Arrhenius equation. Now let us see activation energy. Determination of activation energy. Determination of energy of activation. Energy of activation. EA. We know that equation, we have equation log of k is equal to log of A minus EA upon 2.303 into R into T.
So we have this equation. This equation can be written as log of K is equal to log of A, log of A plus in bracket minus EA upon 2.303 R into 1 upon T, into 1 upon T. So it can be written as log of K is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T plus log of A, plus log of A. So if you observe this equation is in the form of equation of straight line, that is y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c. And if you plot graph of log of K versus reciprocal of temperature, okay, if you plot a graph of log of K versus reciprocal of temperature, so if you observe this is slope is negative, okay, slope is negative, then we will get straight line with negative slope, straight line with negative slope. So this is y axis, this is x, y coordinate is log of K, y coordinate is log of K, and x coordinate is reciprocal of temperature, reciprocal of temperature, and the slope of graph will be minus EA upon 2.303 R. So we can rearrange this equation for EA. EA is equal to minus 2.303 R into slope. Okay. So by using this formula, okay, we have considered this equation, we have rearranged this equation in this way. Then we have write this equation in the form of y is equal to mx plus c. Okay, this is slope, this is intercept. So this is intercept. Okay, intercept. From the value of intercept we get value of frequency factor A. जो ओरिजिन पासून हे जे काही इंटरसेक्शनचं जे डिस्टन्स असेल तो काय असणार आहे, इंटरसेप्ट असेल. इंटरसेप्टची व्हॅल्यू मिळेल आणि इंटरसेप्टच्या व्हॅल्यूवरून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करता येईल, ए कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, त्यानंतर स्लोप इज इक्वल टू काय असणार आहे, ही टर्म असणार आहे स्लोप. हे इक्वेशन जर रिअरेंज केलं ॲक्टिवेशन एनर्जीसाठी तुम्हाला मिळणार आहे इक्वेशन मायनस 2.303 आर इंटू स्लोप. हा ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर ग्राफचा जो काही स्लोप असेल, स्लोप काय असतो y2 मायनस y1 x2 मायनस x1, या फॉर्म्युल्याचा यूज करून तुम्हाला स्लोपची व्हॅल्यू मिळणार, ती असेल निगेटिव्ह. सो निगेटिव्ह काय होईल, पॉझिटिव्ह. ॲक्टिवेशन एनर्जीची व्हॅल्यू तुम्हाला पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. ओके, सो इन दिस वे बाय प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ के वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर यू कॅन इझिली डिटरमाइन ॲक्टिवेशन एनर्जी. सो व्हॉट इज ॲक्टिवेशन एनर्जी? सो दिस इज active, we can determine activation energy, but what is activation energy? So activation energy is for reaction to occur, okay, for reaction to occur reactant molecules have to acquire certain minimum amount of energy, is called as activation energy. Okay. For reaction to occur, reactant molecule have to acquire certain minimum energy.
दॅट मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिवेशन एनर्जी. जेव्हा तुम्ही एखादी रिॲक्शन कॅरी आउट करणार, त्याची काही रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स असतील, त्या रिॲक्टंट मॉलिक्युल्सकडे सफिशियंट एनर्जी असली पाहिजे. ओके, सो if you that molecules get sufficient energy, then they will their kinetic energy will be increased, and due to increasing kinetic energy that molecules will collide with each other, and due to if proper collision is occur between reactant molecules, they will use product. Okay, so to carry out a particular reaction or to form a product, when reactant are react together, that reactant molecule has to acquire definite amount of energy. Okay, that definite amount of energy is called as activation energy. So what is activation energy? Actually, you know activation energy, if you plot a graph of energy versus reaction coordinates. Okay, energy versus reaction coordinates, you get such a type of graph. Okay, so this is reactant, this is product. So this gap, okay, is called as activation energy. Okay, it's called as activation energy, and this state is called as activated state. Sometimes we called it activated complex. Okay, so difference in energy of reactant and activated state, so difference between energy of reactant and activated state is called as activation energy. So reactant molecules has to acquire this state, this activated state, then and then they will convert it into product. रिॲक्टंट मॉलिक्युल्सला इतकी एनर्जी मिळेल, ॲक्टिवेशन एनर्जी मिळेल, तरच ते ॲक्टिवेटेड स्टेटला जातील, आणि ते ॲक्टिवेटेड स्टेटला गेले तरच त्यांचं प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्शन होईल. लक्षात, सर्वच मॉलिक्यूल काही प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट होणार नाही. ज्या मॉलिक्युल्सला सफिशियंट एनर्जी मिळाली, ॲक्टिवेशन एनर्जी मिळाली, तर ते ॲक्टिवेटेड स्टेटला जातील, आणि ते ॲक्टिवेटेड स्टेटला गेल्यानंतर मग त्यांचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होईल. ओके, सो remember activation energy. Okay, this is certain amount of energy, minimum amount of energy that required by reactant molecules to carry out the chemical reaction. Okay, so this is about the activation energy. Okay, and how we can determine activation energy by graphical method, by plotting graph of log of K versus reciprocal of temperature. वेगवेगळ्या टेम्परेचर्सला रेट कॉन्स्टंट K1च्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायच्या, त्यांचा ग्राफ ड्रॉ करायचा, आणि ग्राफवरून तुम्ही स्लोप कॅल्क्युलेट करायचा, आणि त्या स्लोपची व्हॅल्यू फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट केली की तुम्हाला ॲक्टिवेशन एनर्जी EAची व्हॅल्यू डिटरमाइन करता येते. आणि ॲक्टिवेशन एनर्जी म्हणजे काय असतं हे तुम्हाला समजलं आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी Arrhenius equation and activation energy and how to determine activation energy by graphical method. Okay, thank you.